ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, बहुत ही ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਰਿਵਿਊ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਪੀਟੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ नहीं होएगा। सो अज वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये सी भी पीटी ते तुहानू की कैनेडा दे की स्टडी वीज़ा दे रूल हैं, किस तरीके नाल पीटी ते वीज़ा आ सकदा, किस कैटेगरी च वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करूँगा कि हर एक चीज़ ते तुहानू क्लीयरिटी तुहानू दे सका। सो हुंदा की है जो कैनेडा स्टडी वीज़ा, दो मेजर प्रोग्राम कैनेडा स्टडी वीज़ा दे जो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने इंट्रोड्यूस कीते हैं। पहला है SDS स्टूडेंट डायरैक्ट स्ट्रीम, दूसरा जनरल कैटेगरी। हुण मोस्टली आपां सुनते हैं लोग आपस विच जो लोग गल करते हैं भी कैनेडा लई 6 ईच बैंड चाहिए हैं। हुण ये तो सुन लिया कैनेडा लई 6 ईच बैंड चाहिए हैं, बट चाहिए क्यों हैं ये किसी को नहीं पता हुंदा। जो किसी तो कोई ऑफिस कंसल्ट करना आउंदा, किसी की कोई क्वेरीज फोन पर आउंदी है तो किसी को इस बारे नॉलेज नहीं हुंदा, बस इन्ना पता भी कैनेडा 6 ईच बैंड चाहिए हैं। कैनेडा 6 ईच बैंड जो चाहिए हैं वो चाहिए हैं स्टूडेंट डायरैक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम लई, SDS प्रोग्राम लई। हुण जो लास्ट चेंज जो कैनेडा स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा वालों दी गई सी वो सी जून 2018 दे विच। उस तो पहला चलदा सी SPP स्टूडेंट पार्टनर्स प्रोग्राम, दैन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया SDS। हुण SDS दियां 5 मेजर रिक्वायरमेंट उन्होंने रखियां। सारिआं नालों पहली रिक्वायरमेंट आ 6 ईच ओवरऑल 6 बैंड। सैकेंड, किसी भी DLI कॉलेज का ऑफर लैटर। थर्ड, मिनीमम 1 ईयर फीस। फोर्थ, मिनीमम 1 ईयर GIC एंड मैडिकल। ये 5 रिक्वायरमेंट तुसी पूरियां करतियां दैन तुसी SDS प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हुण SDS का बेनीफिट की हुंदा? लैस डॉक्यूमेंटेशन एंड फास्ट प्रोसैसिंग। SDS दे विच अगर वीज़ा अप्लाई करन जाओ तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत घट चाहिए हैं। मतलब स्टूडेंट के अकैडमिक, उसका IELTS, उसका पासपोर्ट, उसका जो कॉलेज जो जिस विच स्टडी करने जा रहा है, कॉलेज का ऑफर लैटर या उसका जो लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस, फीस रिसिप्ट, GIC, ये सारे डॉक्यूमेंट लैके तुसी वीज़ा अप्लाई करो, चंगे तरीके नाल प्रेजेंटेशन दो, वीज़ा आ जाएगा। सो प्रोसैसिंग भी थोड़ा फास्ट है। हुण दूसरा जो प्रोग्राम है वो है जनरल कैटेगरी। हुण चाहे तो तुहाडे IELTS के विचों 1 चों 5.5 है, चाहे तुहाडी PT कीती है, चाहे तुहाडा TOEFL कीता है, तुसी एलिजिबल हुंदे हो जनरल कैटेगरीज दे विच। हुण फस्ट ऑफ ऑल जे तां कोई बच्चा कैनेडा दे स्टडी वीज़ा लई तैयारी कर रहा है, हजे कन्फ्यूज आ IELTS ते PT दे विच भी की करे, सो उन्हां नूं मेरी रिकमेंडेशन यही है भी PT दी बजाए IELTS करो, ज़्यादा बैटर है, क्योंकि IELTS करके ही तुसी SDS प्रोग्राम च एलिजिबल होंगे हो। PT ते तुसी IELTS जो SDS लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत सारे साडे भरा कहते हैं जी तुहाडे PT दे विचों 60 आ गए या 62 आ गए, तुसी जी SDS लिए एलिजिबल होंगे हो। नहीं, PT दे विचों चाहे तुसी 4 मॉड्यूल दे विचों 90 लै लो, बट फिर भी तुहाडी एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी आ वो जनरल कैटेगरी दे विच ही लगेगी। SDS दे विच PT करके तुसी एलिजिबल नहीं होंगे। हुण अगर तां तुसी कैनेडा स्टडी वीज़ा बारे सोच रहे हो, हजे लैंग्वेज का टेस्ट देने बारे सोच रहे हो, दैन तुहानू IELTS ही चूज करना चाहिए PT के बजाय। इन केस तुसी PT कर चुके हो ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੈਨ PT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, PT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ PT ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ प्रोग्राम का फर्क है एंड डॉक्यूमेंटेशन का फर्क होंगे। PT ते अप्लाई करोगे जनरल कैटेगरी हो, इस डॉक्यूमेंटेशन वध चाहिए हैं।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਬਟ ਪੀਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਹੈ, ਚਾਹੇ 70 ਹੈ, ਚਾਹੇ 80 ਹੈ, ਚਾਹੇ 90 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਫਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪੀਟੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੀਟੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਾਰਜ ਬਰਾਊਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲਾਇਲਿਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹੰਬਰ ਹੈ, ਜਾਰਜੀਅਨ ਹੈ, ਦੁਰਹਮ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜਸ ਹਨ ਜੋ ਪੀਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12th ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤਾ, ਪੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਪੀਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਟੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓ ਆ, ਕਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਲਓ। +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ 1 ਈਅਰ ਫੀਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 2 ਈਅਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ। 1 ਈਅਰ GIC ਗਰੰਟਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ GIC ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ SDS ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੀਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੀਤੀਆਂ, GIC ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SDS ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਮਿਨੀਮਮ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲੈਂਸ 3 4 5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਮੰਥ ਦੀ, 4 ਮੰਥ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ 'ਚ ਆਹ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ITR, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ITR ਲਾਓ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਆ ਫਾਰਮ 16 ਲਾਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ITR ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪੀਟੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਓ, ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਦੀ GIC ਪੇ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਓ, ਐਂਡ ਐਮਬੈਸੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਟਲੀਸਟ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਓ, ITR ਨਾਲ ਲਾਓ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ PT ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਤਾਂ TRF ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਬਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ATIP ਜਾਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ PT ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ PT ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ PT ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਜੋ TRF ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ PT ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।